Hello students, today lecture discussing the iterative statements or looping statements. We have the following iterative statements discussing today. For loop, while loop, do while loop, for each loop, break statement and continue statement. Discuss the first loop. First iterative statement is for loop. PHP for loop can be used to traverse set of code for the specified number of times. It should be used if the number of iteration is known, otherwise use while loop. This means for loop is used when you already know how many times you want to execute a block of code. Let's say syntax of for loop is for initialization, condition, increment or decrement code to be executed and for loop is completed. There are three parameters in for syntax. First one is initialization. Initialize the loop counter value. The initial value of the for loop is done only once. This parameter is optional. Second one is condition parameter. Evaluate the each iteration value. The loop continuously executes until the condition is false. If true, the loop execution continues. Otherwise, the execution of the loop ends. Last parameter is increment or decrement parameter. It increments or decrements the value of the variable. Let's discuss the for loop example. Write a script, then declare for loop for $n is equal to 1, semicolon, $n is less than or equal to 10, semicolon, $n plus plus. For loop completed, open the curly bracket, echo $n, br tag is used for next line. Close the curly bracket and script is completed. Output is display the value for 1 to 10. For loop किती वेळा तुमचा एक्झिक्यूट होणार आहे 10 टाइम्स. काय करणार आहे फॉर लूप n इज इक्वल टू 1 आहे, एक्झिक्यूट होणार 1, देन इन्क्रीमेंट होणार 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, देन 2 इज लेस दॅन और इक्वल टू 10, व्हॅल्यू इज फॉर लूप इज ट्रू, देन व्हॅल्यू सेकंड व्हॅल्यू इज ट्रू. असं काय होणार आहे तुमचं 10 टाइम्स काय होणार आहे फॉर लूप एक्झिक्यूट होणार आहे. दिस इज द फॉर लूप. नेक्स्ट वन इज व्हाईल लूप. While loop can be used to traverse set of code like for loop. The while loop execute a block of code repeatedly until the condition is false. Once condition is false, it exits from the body of loop. Check while loop check the condition first. If the condition is true, then block of code is executed. Syntax is while condition, then open the curly bracket, code to be executed, then close the curly braces. This is the simple syntax of the while loop. Then example of while loop is write a script, then declare one variable $n is equal to 1, while $n is less than or equal to 10, open the curly braces, echo $n, br tag is output is display in next line, semicolon, $n plus plus, close the while loop, close the script. आउटपुट काय होणार आहे आता चेक करा. आपण पहिल्यांदा व्हॅल्यू काय दिले $n इज इक्वल टू 1, म्हणजे इथं पहिल्यांदा व्हाईल कंडिशन काय चेक करणार 1 इज लेस दॅन और इक्वल टू 10. कंडिशन काय झाली तुमची ट्रू झाली. ट्रू झाली म्हटल्यानंतर काय होणार तुमचा व्हाईल लूप एक्झिक्यूट होणार. आउटपुट फर्स्ट काय झालं 1, देन काय होणार पहिल्यांदा इथं व्हॅल्यू काय प्रिंट झाली 1. नेक्स्ट काय होणार झालं $n प्लस प्लस म्हणजे इन्क्रीमेंट झाली व्हॅल्यू 1 प्लस 1 2. पुन्हा कंडिशन चेक करणार 2 इज लेस दॅन और इक्वल टू 10, कंडिशन ट्रू, देन प्रिंट काय होणार आहे 2. नेक्स्ट पुन्हा एक्झिक्यूट $n प्लस प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 इज लेस दॅन और इक्वल टू 10, कंडिशन काय झाली पुन्हा अगेन ट्रू झाली. इको प्रिंट काय करणार आहे 3, देन पुन्हा $3 प्लस 1 4, कंडिशन चेक करायची 4 इज लेस दॅन और इक्वल टू 10, कंडिशन ट्रू, देन व्हॅल्यू काय प्रिंट झाली तुमची 4. असं किती वेळा होणार आहे तुमचं 10 टाइम्स होणार आहे. म्हणजे व्हॅल्यू आउटपुट काय डिस्प्ले होणार आहे 1 to 10. दिस इज द व्हाईल लूप. थर्ड वन इज डू व्हाईल लूप. डू व्हाईल लूप can be used to traverse set of code like PHP while loop.
The PHP do-while loop is guaranteed to run at least once. First execute the block of code, then check the condition and repeat the loop while the specified condition is true. Let's see syntax of do while loop. Do, then code to be executed, close the curly braces, while condition, semicolon. This is the simple syntax of do while loop. Example of do while loop is write a script, then declare one variable $n is equal to 1. Then do, open the curly braces, echo $n br $n plus plus, close the curly bracket while $n is less than or equal to 10. Condition is completed, script is completed. डू व्हाईल लूप मध्ये पहिल्यांदा काय होतं, डूचा काय करतं ते पहिल्यांदा एक्झिक्यूट करतं ब्लॉक ऑफ कोड तुमचा, काय करतो हा कोड तुमचा एक्झिक्यूट होतो, त्याच्यानंतर ते पुन्हा काय करतं, कोड एक्झिक्यूट झाल्यानंतर काय करतं, कंडिशन चेक करतं. आता बघा n इज इक्वल टू 1 व्हॅल्यू पास केले, त्याच्यानंतर 1 काय होणार आहे तुमचं, प्रिंट होणार आहे. देन 1 + 1 इज इक्वल टू 2 झालं. कंडिशन काय झाली तुमची, इथं इन्क्रीमेंट झालं, व्हॅल्यू लूपमधून बाहेर आलं. मग कंडिशन काय करणार आहे, चेक 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. कंडिशन अगेन काय ट्रू झाली. पुन्हा काय करणार तुम्ही, इथे येणार, पुन्हा प्रिंट काय करून घेणार 2. देन पुन्हा काय इन्क्रीमेंट होणार आहे तुमची n + 1 म्हणजे 2 + 1 ची व्हॅल्यू 3 झाली. 3 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. कंडिशन ट्रू. असं ॲट अ टाइम किती वेळा होणार आहे तुमचं, जेवढी तुम्ही n ची व्हॅल्यू चेक करायला दिलेली आहे 10 टाइम्स तुमचा लूप काय होणार आहे, तो एक्झिक्यूट होणार आहे. नेक्स्ट वन इज for each loop. For each loop is used to traverse the array elements. It works only on array and object. It will issue an error if you try to use it with the variable of different data type. The for each loop works on elements basis rather than index. It provides an easiest way to iterate the elements of an array. The loops works only an array. It is used to loop through each value of each an array. म्हणजे फॉर इच लूप तुम्हाला सर्वात जास्त यूज कुठं पडणार आहे, अरेच्या व्हॅल्यू तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचे असतील तेव्हा तुम्हाला फॉर इच लूपचा यूज करावा लागेल. सेम सिंटॅक्स इज फॉर इच $array as value, then open the curly bracket, code to be executed, then close the curly bracket. Let's see simple example of for each loop is write a script, declare one variable and value pass in array. $season is equal to array bracket summer double quote मध्ये value pass केले summer comma double quote winter double quote autumn. Double quote is completed semicolon. Then for each loop is used for each bracket $season as $element. For each loop is completed, bracket completed, for each loop open the curly bracket, echo $element, echo /br, close the curly bracket and close the script. आउटपुट कसं डिस्प्ले होणार आहे बघा, आपण व्हेरिएबल एक डिफाईन केले $season, त्याच्यामध्ये काय केल्यात अरेच्या व्हॅल्यू पास केलेत, त्याच्यानंतर काय यूज केलं, फॉर इच लूप. फॉर इच लूपमध्ये एक व्हॅल्यू आपण डिक्लेअर काय केलं होतं, $season ॲज $element. म्हणजे काय करतं ते, फॉर इच लूपमध्ये काय होतं, जो एखादा आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेला असतो त्याचं काय करतो आपण दुसऱ्या एका व्हेरिएबलमध्ये व्हॅल्यू स्टोअर करून घेतो. म्हणजे सीझनची व्हॅल्यू कशामध्ये स्टोअर केल्या, इलेमेंटमध्ये व्हॅल्यू स्टोअर केल्या. इलेमेंटमध्ये व्हॅल्यू स्टोअर केल्यानंतर काय केलं आपण, प्रिंट करून घेण्यासाठी इको $element. जर का इथे $season केलं तर काय होणार, तुम्हाला आउटपुट एरर डिस्प्ले होणार, कारण की सीझन मधल्या व्हॅल्यू तुम्ही कशामध्ये स्टोअर केल्यात, इलेमेंटमध्ये व्हॅल्यू स्टोअर केल्यात. देन इको br नेक्स्ट लाईनला आउटपुट डिस्प्ले करण्यासाठी. म्हणजे व्हॅल्यू काय पास झाली तुमचे, आउटपुट कसं डिस्प्ले होणार आहे, समर विंटर अँड ऑटोनम. नेक्स्ट वन इज ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट, these statements break the execution of current, for, while, do while, switch and for each loop. The break statement breaks the execution of the current looping condition. If you use break inside inner loop, it breaks the execution of inner loop only. The break keyword immediately ends the execution of the loop or switch structure. It breaks the control flow of the program
at the specified condition and program control resumes at the next statements outside the loop. The break statement can be used in all types of loop such as while, do while, for each and also with switch case. स्विच केस मध्ये सुद्धा आपण ब्रेक स्टेटमेंट यूज करतो. ब्रेक सिंटॅक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इज जंप स्टेटमेंट देन ब्रेक. डिस्कस द ब्रेक स्टेटमेंट example. Write a script, declare for loop $x is equal to 0, $x is less than 10, $x plus plus. Open the curly bracket. If $x is exactly equal to 4, open the curly bracket, then break, close the curly bracket, echo the number is $x br tag. Close the for loop, close the script tag. आता आउटपुट कसं येतं एक्झाम्पल बघा. फॉर लूप मध्ये काय केले आपण एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं, त्याला व्हॅल्यू पास केले फर्स्ट टाइम 0 आणि कंडिशन काय दिले x इज लेस दॅन 10 असेल आणि इन्क्रीमेंट x प्लस प्लस. देन काय यूज केले आपण इफ कंडिशन यूज केलं. इफ कंडिशन मध्ये काय केलेलं आहे $x इज एक्झॅक्टली इक्वल टू 4 असेल तर काय होणार आहे तुमची कंडिशन ब्रेक होणार आहे. म्हणजे आउटपुट काय होणार आहे तुमचं लूप बघा किती टाइम फिरतो. द नंबर इज $. फर्स्ट काय होणार आहे इको फर्स्ट एक्झिक्यूट होणार द नंबर इज 0. फर्स्ट आउटपुट काय येणार आहे द नंबर इज 0. देन काय होणार 0 प्लस 1 इन्क्रीमेंट होणार 1 इज लेस दॅन 10. करेक्ट 1 इज एक्झॅक्टली इक्वल टू 4 आहे का नाही इथं पण कंडिशन ते चेक करणार डायरेक्ट बाहेर पडणार द नंबर इज 1. देन अनदर कंडिशन 1 प्लस 1 इज 2. 2 इज एक्झॅक्टली इक्वल टू 4 नाही आहे. ह्या लूप मध्ये हे कंडिशन चेक करणार इथून ते काय करणार डायरेक्ट फॉर लूप कुठे येणार आहे इको द नंबर इज $2. द नंबर इज 2. देन पुन्हा कंडिशन काय होणार इन्क्रीमेंट होणार 2 प्लस 1 इज 3. 3 इज एक्झॅक्टली इक्वल टू 4 काय नाही कंडिशन काय झाली फॉल्स झाली. मग द इको नंबर इज काय येणार आहे 3. म्हणजे फर्स्ट आउटपुट काय झालं 0 1 2 अँड 3. देन पुन्हा इन्क्रीमेंट 3 प्लस 1 इज 4. इफ कंडिशन $x इज एक्झॅक्टली 4 झालं 4 एक्झॅक्टली इक्वल टू 4 काय होणार कंडिशन ब्रेक होणार आणि तुम्ही काय करणार लूप मधून बाहेर पडणार. दिस इज द ब्रेक स्टेटमेंट. अँड लास्ट वन इज iterative statement is continue statement. The PHP continue statement is used to continue the loop. It continues the current flow of the program and skips the remaining code at the specified condition. The continue statement is used within looping and switch control structure when you immediately jump to the next iteration. The continue statement can be used with the all types of loops such as for, while, do while and for each loop. The continue statement allows the user to skip the execution of the code for the specified condition. It is executed inside a loop. It is usually associated with the if. It is used to stop processing the current of block of the code. This is the continue statement. Let's see syntax of continue statement, jump statement, then continue. Example of continue statement. Write a script for $x is equal to 0, $x is less than 10, $x is less than 10, $x plus plus. Open the curly braces. If $x is exactly equal to 4, open the curly bracket, continue, close the curly bracket, echo the number is colon $x br tag, close semicolon. क्लोज द फॉर लूप अँड क्लोज द स्क्रिप्ट. द्या सेम प्रोग्राम बघितलाय ब्रेक स्टेटमेंट मध्ये जो प्रोग्राम आहे तोच काय केलाय कंटिन्यू स्टेटमेंट मध्ये यूज केलाय. फक्त काय केलंय ब्रेकच्या जागी इथे काय केलंय फक्त कंटिन्यू केलेलं आहे. आउटपुट काय डिस्प्ले होणार बघा आता $x इज इक्वल टू 0. पहिला लूप एक्झिक्यूट होणार द नंबर इज काय होणार आहे पहिली व्हॅल्यू 0 झाली. नेक्स्ट काय होणार इन्क्रीमेंट होणार 0 प्लस 1 इज 1 काय झालं 1 इज एक्झॅक्टली इक्वल टू 4 आहे कंडिशन फॉल्स. द नंबर इज काय होणार फर्स्ट इन्क्रीमेंट झालं 1 प्रिंट झाला. देन 1 प्लस 1 इज 2. 2 इज लेस दॅन 10 कंडिशन काय झाली अगेन ट्रू. इफ 2 इज एक्झॅक्टली इक्वल टू 4 आहे का कंडिशन फॉल्स. कुठली कंडिशन ट्रू होणार आहे द फॉर लूप तुमचा एक्झिक्यूट होणार $x ची व्हॅल्यू काय झाली 2 प्रिंट झाली. देन 2 प्लस 1 इज 3. 3 इज लेस दॅन 10 कंडिशन अगेन ट्रू. 3 इज एक्झॅक्टली इक्वल टू 4 आहे का कंडिशन इथे फॉल्स झाली. कंडिशन तुमचा फॉल्स झाला. कंडिशन द नंबर इज काय प्रिंट झाला 3. अगेन काय होणार आहे तुमचं कंडिशन 3 प्लस 1 इज काय झालं 4.
4 is less than 10, condition true. If x is exactly equal to 4 म्हणजे आलेली व्हॅल्यू 4 is exactly equal to 4 आहे. कंटिन्यू. इथं काय झाली तुमची कंडिशन ट्रू झाली. ट्रू झाली म्हटल्यानंतर काय होणार तुमचं द नंबर इज 4 काय झाला तुमचा स्किप झाला आणि अगेन काय झालं नेक्स्ट कंडिशन तुमची ट्रू होणार. 4 ही काय झाली तुमची आलेल्या आउटमध्ये स्किप होणार आणि एक्झिक्युशन काय होणार पुढचा फॉर लूपचा ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार. 4 + 1 इज 5. 5 इज लेस दॅन 10. अगेन असं कुठपर्यंत होणार आहे तुमची 9 पर्यंत व्हॅल्यू तुमची एक्झिक्यूट होणार आहे. दिस इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज exit statement. There are two exit statement. First one is die function and another one is exit function. Let's discuss the first exit statement is die function. This function is used to display message and exit the script. Die function is only used to print string message. Value of variables cannot print with die function. Let's see example of die function. Write a script. Die, this is PHP die example. Then one declare variable $x is equal to hello semicolon die $x. Script is completed. आउटपुट काय डिस्प्ले झालं फक्त जे डाय फंक्शन मध्ये दिलेली व्हॅल्यू आहे डाय फंक्शन मध्ये जो आपण मेसेज दिलेला आहे तो तुमचा आउटपुटला डिस्प्ले झालाय. परंतु जेव्हा एखाद्या व्हेरिएबलला तुम्ही व्हॅल्यू पास करताय आणि जेव्हा तुम्ही एक्झिट करण्यासाठी डाय फंक्शनचा यूज करताय त्यावेळी ते काय करतं व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल्स कॅनॉट प्रिंट विथ डाय फंक्शन. म्हणजे दिलेली व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आहे ते डाय फंक्शन काय करतं डिस्प्ले करत नाही काय प्रिंट करत नाही. दिस इज द डाय फंक्शन. नेक्स्ट इज एक्झिट फंक्शन. इट इज अलाइस ऑफ PHP डाय फंक्शन. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिंट द message. Simple example of exit function is write a script, declare two variable $a is equal to 10, $b is equal to 10.0. If $a is exactly equal to $b, then exit both are equal. Then else condition exit both are not equal. चुकून प्रिंटिंग मिस्टेक झाले नॉट एवढं लिहिलेलं नाही आहे. तर आउटपुट काय डिस्प्ले होणार आहे 10 इज एक्झॅक्टली इक्वल टू 10.0 म्हणजे व्हॅल्यू काय तुमच्या सेम आहेत. आउटपुट काय डिस्प्ले होणार आहे एक्झिट बोथ आर द इक्वल व्हॅल्यू. टुडे लेक्चर काय डिस्कस केलं फक्त आपण एक्झिट स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट. लूपिंग स्टेटमेंट मध्ये फॉर लूप वाईल लूप डू वाईल लूप फॉर इच लूप कंटिन्यू अँड ब्रेक स्टेटमेंट बघितले आणि एक्झिट स्टेटमेंट मध्ये कुठले एक्झिट फंक्शन आहे डाय फंक्शन.